बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। परम सत्कार योग जुग जुग अटल, गुरगति ते स्वाभिमान सर्व साझी वालता दे रहबर। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरणों अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी बड़े भागे हो, हफ्तावारी विशेष दिवान हाजरियां कर रहे हो। सत्कार योग वीर जी सरदार गुरिंदर सिंह जी अति वीर जी सरदार बलकार सिंह जी, आप जी नूं सिख धर्म दे नाल संबंधित मुढ़ली सिद्धांत अते आउण वाली इलैक्शन दे नाल संबंधित जो अज ग्रैंड ताज विखे समागम हो रहा उस संबंधी विशेष सूचनावां दे के गए हैं। सैकटरी जी होरां ने भी एक इसे दे नाल इशू जोड़िया सी सिख रहत मर्यादा दा, जिहड़ी हर सिख दे जीवन विच लागू होनी लाजमी है, जरूरी है। ते इन्हां विषयां दे विचों वीर गुरिंदर सिंह जी होरां ने एक बड़ा कीमती नुकता जिहड़ा है सब्जैक्ट वो दास वास्ते छड़ दिता है, क्योंकि इन्हां ने जिहड़ी गल आरंभ कीती उत्थे मैं शुरू करा। अज की इस विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मनां नूं गुर चरणां दे विच एकाग्रत करो, सुरतियां नूं कुछ शब्द नाल जोड़ो, बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज विच फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर गुरिंदर सिंह जी होरां ने अपनी विचार जिहड़ी है जपजी साहिब की पहली पौड़ी तो आरंभ की, और इन्हां ने साडी मानसिकता नूं समझिया इस करके विचार आरंभ की, क्योंकि अजे असीं जपजी साहिब की पहली पौड़ी दी ही व्याख्या अपने जीवन में नहीं कर सके। ते मैं इस तो भी थोड़ा होर पिछे जाने की कोशिश करांगा। एक बच्चा स्कूल दे विच एडमिशन लैंदा है, उन्हें एडमिशन लई यूनीफॉर्म पाई स्कूल दी जिहड़ी तय की हुई सी, वो यूनीफॉर्म पहन के उन्हें अपने बैग दे विच किताबां कापियां पेंसिल ज्योमेट्री सारा कुछ रख लिया। हुण वो स्टूडेंट है, वो विद्यार्थी है, अज पहले दिन स्कूल जा रहे हैं, अजे उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं, पहले दिन स्कूल जा रहा है। उन्हें पूछो कि ए एप्पल हुंदा है, बी बैट हुंदा है, सी कैट हुंदा है, वो आखदे मैनूं नहीं पता, क्योंकि पहले दिन जा रहे हो। वो आखदे मैं नहीं जानता, मैनूं नहीं पता ए की है, बी की है, सी डी ई एफ की है। ए एप्पल बी बैट दी अगलियां गल्लां ने, अजे ए बी सी दा नहीं पता उन्हें। ते उस स्टूडेंट नूं, उस विद्यार्थी नूं तुसी मूर्ख नहीं कह सकते। अनजान जरूर है, वो मूर्ख नहीं है, पर अज्ञानी है, अनजान है, उन्हें समझ नहीं लगी, उन्हें अजे पढ़ाया नहीं गया, वो जानता नहीं है, उन्हें पता नहीं एबीसी की है, पर मूर्ख नहीं है वो। 10 साल बाद तुसी फिर उस स्टूडेंट नूं जाके मिलो कि 10 साल बाद उन्हें फिर पूछो ए एप्पल हुंदा है, बी बैट हुंदा है, सी कैट हुंदा है, वो कहे जी मैनूं नहीं पता। फिर वो कहे भी मैनूं नहीं पता, 10 साल मैं स्कूल जाता रहा, मैनूं पता नहीं है ए एप्पल बी बैट सी कैट। फिर कहांगे मूर्ख है। हुण अज्ञानी नहीं है, हुण मूर्ख है। पहला जानदा नहीं सी, हुण 10 साल स्कूल जाके भी जे उन्हें ए एप्पल बी बैट दा नहीं पता लग्या, फिर ते मूर्ख ही गिणिया जाएगा। गुरु पंथे दे कोल इस धर्म दे स्कूल दे विच जिथे सत संगत सतगुरु चटसाल है, जित हर गुण सिखा,
गुरु पांधे दे गुरु अध्यापक दे चरनां विच संगत रूपी क्लासरूम दे विच जिहड़ा मनुख 10 साल तो आ रहा है उन्हों अज भी जपजी साहिब की पहली पौड़ी के अर्थ सिखाने पै रहे हैं, अज भी दसने पै रहे हैं। 10 साल पहला भी दस रहे सी, अज भी दस रहे हैं। मैं तो वीर गुरिंदर सिंह जी होरां नूं कहांगा कि पहली पौड़ी तो भी अजे शुरुआत ही करो तुसीं, क्योंकि साडी ते शुरुआत भी नहीं हुई, एक ओंकार तो भी असीं शुरू नहीं हुए। सानू कोई पुछ ले एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक की अर्थ ने, तकरीबन बहुत घट होणगे जिहड़े अर्थ दस सकण। साडे कोल ते अजे ABC दी भी जांच नहीं आई, ए एप्पल बी पैड ते अगलियां पढ़ाइयां ने। वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटी दी बुक्स पढ़नियां धर्म दियां ओह ते अगली गल है। ते जिवें सैकटरी जी कह के गए ने कि साडे विचकार मतभेद उदों खड़े हुंदे ने जदों साडियां आपो अपणियां मतां होण। सुभावक जिथे बहुतियां मतां ने उत्थे मतभेद ने। मेरी अपनी मत है, दूसरे दी अपनी मत है, तीसरे दी अपनी मत है। जिन्नियां बहुतियां मतां होणगियां उन्ने ही मतभेद हो जाणगे, क्योंकि मैं अपनी हंकार होमे दे विच अपनी मत छड्डण नूं तैयार नहीं, दूसरा अपने हंकार च अपनी मत छड्डण नूं तैयार नहीं है। एक आखदा मैं सही हां, दूसरा आखदा मैं सही हां, फिर सही कौन है? सारे सही ने। जे मैं अपनी मत छड़ के दूसरे दी मनन नूं तैयार नहीं, दूसरा अपनी छड़ के तीसरे दी मनन नूं तैयार नहीं, की होएगा? अरदास कई तरह की हो जाएगी। मेरी अपनी अरदास है, दूसरे दी अपनी अरदास है। तकरीबन मैं पूरी दुनिया घूम के देखदा, कई देशां च गया, कई शहरां च गया, कई ग्रंथियां दी अरदासां सुनिया, एक दी अरदास दूजे नाल मैच नहीं कर रही है। वक्को वक्री अरदास, किसी ने कह दिता आ नितनेम, किसी ने कह दिता आ नितनेम, किसी ने कह दिता आ अखंड पाठ रखन दी विधि, किसी ने कह दिता आ भोग पाण दी मर्यादा। गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले पन्ने ते भी असीं उलझे होए हां, विचकार भी उलझे होए हां, अखीरले पन्ने ते भी उलझे होए हां। की होया? हर एक दी आपो अपनी मत, जिथे बहुतियां मतां हो गईयां उत्थे मतभेद हो गए। ਇਹਦਾ हल की सी? ਇਹਦਾ हल ਇਹ ਸੀ ਜੇ मैं दूसरे दी मत लैण नूं तैयार नहीं आ, घट्टो घट अपनी मत छड़ के मैं गुरु दी मत ले लवां। दूसरा भी अपनी मत छड़ के गुरु दी मत ले लवे, तीसरा भी अपनी मत त्याग के गुरु दी मत ले लवे। जिस दिन सारी दुनिया दे सिख आपो अपनी मत नूं त्याग के गुरु दी मत ले लैणगे, सारियां दी मत एक हो जाएगी, जिन्हों असीं गुरमत कहने आ। ते एक किवें मिलेगी? ये पहले कायदे च लिखी है। जो असीं एडमिशन लैने आ ना, सानूं एक कायदा मिलता है 20 पन्नियां दा, असीं वो कायदा भी नहीं अज तक जिंदगी च पढ़िया। उस पहले कायदे दे विच सारी मत लिखी है, असीं की करना है की नहीं करना है, ते उस कायदे का नाम है सिख रहत मर्यादा, जिहड़ी अकाल तख्त साहिब वल्लों सिख पंथ नूं दित्ती गई। उस सिख रहत मर्यादा 20 पन्नियां की कापी नूं भी किसी विरले सिख ने पढ़िया होएगा। मैं तो ये कहना होना कि घट्टो घट एक महीना रोज एक बार उस सिख रहत मर्यादा में पढ़ो। घट्टो घट 30 बार पढ़न ते याद होणगियां गल्लां। वो साडा पहली दा कहदा है, ते जे असीं पहली दा कहदा ही नहीं जे पढ़िया, सिक्खी दे विच आके सिख रहत मर्यादा नूं ही नहीं पढ़िया, असीं गुरु ग्रंथ साहिब 1430 पन्ने एडी महान बाणी नूं पढ़ के विचार के किवें जिंदगी च ढालांगे? असीं ते 20 पन्ने नहीं पढ़ पा रहे हां, जिहदे विच सारा निचोड़ सी सिख धर्म दा। गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच आया सब तो पहला काम असीं करदे हां, गुरु नूं मत्था टेकदे हां। साडा पहला काम है। ते गुरु ने एक ढंग दस्सिया, कह लगे मत्था टेक पर डडौत कर, तू तां स्वाद है। मत्था टेक पर डडौत कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर डडौत पुण्य वड्डा है। बड़ा वड्डा पुण्य डडौत करी। ते इत्थे डडौत जोगियां वाली नहीं, जिहड़े लम्मे पै के मत्था टेकदे ने, क्योंकि गुरबाणी दे हर शब्द की व्याख्या तुहानूं गुरबाणी विचों मिल जाएगी। डंडौत का अर्थ हुंदा डंडे वत सीधा हो जाना। देखी किते जलेबी वांग ना हो जाई। हुण जलेबी जिहड़ी है बड़ी मिठी है, बड़ी स्वाद है। जलेबी का नाम लैंदे ही मूँह च पानी आ जाता है।
पर ਇਹ ਵਿੰਗ ਵੱਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੰਗ ਵੱਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੀ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਵਿੰਗ ਵੱਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਭਗ ਦੋਹਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੰਗ ਵੱਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਈਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਈਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਂ। ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਡੰਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਈਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕਿ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਵਿੰਗ ਵੱਲ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਗੋਤ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੜੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ 70 ਜਨਮ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਕ। ਜੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਤ ਗੋਤ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹੇ ਮੂਰਤ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 20 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਡੀ ਵੱਢਣੀ, ਸੇਰੇ ਮੁਕਤ ਲਾਣੀ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਘੜੋਲੀ ਭਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਰਨਾ, ਚੌਲ ਛੱਡਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੀਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1000 ਰੀਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਰਸਤਾ ਘੜਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਠੇ ਫੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਭੁਜਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਉਸ ਜੀਵ
ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਪੋਟਲੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾਈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਾਂ, ਸਹਿਬੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪ ਖੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਹਿਬੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਵੇ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਬੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀ। ਸਹਿਬੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਈ। ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ $2000 ਮਹੀਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ $5000 ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3000 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3000 ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਬੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹਿਬੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਬੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਹਿਬੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜੂਨੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਹੈ 21 संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए, ये पौड़ियां वाला मत है। गुरु आखदा अजूनी हो जा, क्योंकि रब अजूनी है, वो जूना च नहीं आउंदा। जे रब वर्गा बनना है तेनू भी जूना छड्डणियां पैणगियां। असीं जूना दे विच आ। जदों मैं हंकार करदा मैं हाथी दी जून आ जाना, जदों मैं निंदिया चुगली करदा मैं सूर बन के गंदगी खा रहा हां, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੜ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਹਿਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ, ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। गुरमंत्र हिणसे जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्टने कुकरे सुकरे गदबे काके सर्पने तुल खले। गुरु ज्ञान तो बिना जीवन पशुओं वर्गा है। और जूनी उस दिन होवांगा जिस दिन मैं निंदिया चुगली नहीं करांगा, सूर दी जून नहीं आवांगा, लालच नहीं करांगा, मैं कुत्ते दी जून विच नहीं आवांगा, हंकार नहीं करांगा, मैं हाथी नहीं बनांगा। इस तो अगे अकाल मूरत
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਮੈਂ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਿਉ ਪੈਣਾ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਿਉ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵਾਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਉਹ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੈਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਟਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500-1600 ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮਤ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਤੇ ਡਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ 'ਚ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਿਆ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਡਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਈਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੋ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਭੇਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਤਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੱਚ ਵੇਖੇਗਾ, ਸੱਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਮੈਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 70% ਧਨ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੀ ਭੋਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਸਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਪ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਵਾਰ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 2 ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ 2 ਕੋਰਸ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਖੂਬੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਘਾੜਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਖਹਿ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੌਬਤ, ਝਗੜਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਤਿਸ਼, ਹੱਥ ਰੇਖਾ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ, ਮੰਗਲੀਕ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਪਖੰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਿਆਓ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।